स्वागत है मित्रों तमारो मारी यूट्यूब चैनल एलिट एज्युकेशन में। मित्रों आज आप चर्चा करवानी छे गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडल द्वारा जे आवनारा टूंक समय में 22/5/2022 रोज जे विभागीय हिसाबनीसनी जे एक्जाम लेवामां आवनार छे। तो मित्रों तेना पहला जे विभागीय हिसाबनीसनी एक्जाम 21 जान्युआरी 2017 रोज लेवामां आवेली हती। तो मित्रों तेनुं पेपर केवुं हतुं अने क्या सब्जेक्टों पर केटला मार्क्सनुं पूछवामां आवेल छे तेनुं संपूर्ण एनालिस अने तेना पेपरना सोल्यूशन विषे आज विगतवार चर्चा करवाना छीए। तो जो मित्रों चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करवानी साथे ऑल नोटिफिकेशनना बेल आइकॉनने प्रेस करवानुं भूलता नहीं। तो मित्रों शुरू करिए। तो मित्रों विभागीय हिसाबनीसनी जे एक्जाम 21 जान्युआरी 2017 रोज लेवामां आवेली हती। तो मित्रों तेनी सीरीज बी छे। अने मित्रों तो पेपरनी वात करीए तो मित्रों सौप्रथम आपणे पेपरना सोल्यूशन विषे चर्चा करी लईए। तो मित्रों सौप्रथम प्रश्न नंबर 1 है तो बिफोर खाली जग्या इंटू द वोटर खाली जग्या ट्वी। तो मित्रों साचो जवाब आवशे डी वेंचरिंग थिंग। पाणी में जता पहला बे वार तो पाणी में जता पहला बे वार विचार करवो जोईए। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 2 साची संधि जोड़ो अथवा तो शोधी काढो। साचो जवाब है सी स्व प्लस इच्छा एटले स्वेच्छा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 विरोधी शब्द दर्शावतुं साचुं जोड़कું जणावो। तो साचो जवाब है बी यौवन तो वृद्धत्व ते साचुं जोड़कું छे। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 4 ग्राम पंचायतनी में सामान्य बैठकों वच्चेनो समयगाळो खाली जग्या मासथी ओछो होवो जोईए नहीं। तो साचो जवाब है 3 मासथी ओछो होवो जोईए नहीं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 विंडो ड्रेसिंग एटले खाली जग्या। तो साचो जवाब है मित्रों डी मिलकतोनुं वधु ओछुं मूल्यांकन। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 6 अनुसूचित बैंक एटले खाली जग्या। तो साचो जवाब है जेनुं नाम आरबीआईनी बीजी अनुसूची में सामेल होय एटले अनुसूचित बैंक। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7 बैंक में भरेला पण वसूल नहीं थयेला चेकोने लीधे रोकड़ में प्रमाण सिलेक्ट करता पासबुक में सिलेक्ट केवी होय। तो साचो जवाब है मित्रों पासबुक में सिलेक्ट तेटली ओछी होय। जे सी ऑप्शन है साचो है। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 8 एडवोकेट जनरल की निमणूक केटला समय माटे थाय छे। तो साचो जवाब है ए राज्यपालनी इच्छा होय त्यां सुधी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9 मिलकतनी दरेक वर्षनी शरूआतनी बाकी पर नियत दरे व्याज गणी मिलकत खाते रकम उधारी व्याज खाते जमा करवानी घसारानी पद्धति एटले खाली जग्या। तो साचो जवाब है एन्युटीनी पद्धति। त्यारबाद प्रश्न नंबर 10 टीडीएस स्टेट डिडक्ट एक्ट सोर्स कपात करनार व्यक्ति पास नीचे पैकी कयो नंबर होवो जरूरी है। तो साचो जवाब है बी TAN 10 नंबर होवो जरूरी है। मित्रों TAN नंबर होवो जरूरी है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 11 क्या खंड में रण प्रदेश नहीं। तो साचो जवाब है मित्रों यूरोप खंड में रण प्रदेश नहीं। त्यारबाद बात करीशुं मित्रों प्रश्न नंबर 12 ईस्वीसन 1857 स्वतंत्र संग्राम प्रथम शहीद कोण था। तो साचो जवाब है मंगल पांडे जे सी ऑप्शन है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 13 भारत विश्व की कुल जमीन केटलो टका हिस्सो धरावे छे। तो साचो जवाब है 2.4 हिस्सो धरावे छे भारत विश्व की कुल जमीन। त्यारबाद प्रश्न नंबर 14 कायमी मिलकतों पर घसारो क्या सिद्धांत प्रमाण गणवामां आवे छे। तो साचो जवाब है बी पेढ़ीनी सातत्यना ख्याल मुजब। त्यारबाद प्रश्न नंबर 15 भारते हॉकी में ओलम्पिक्स में सौ प्रथम क्यारे भाग लीधो हतो। तो साचो जवाब है 1928 में भाग लीधो हतो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 16 नीचे आपेली कहेवतनो साचो अर्थ जणावो। कूवामां होय तो हवाड़ामां आवे। तो साचो जवाब है डी मूळ में शक्ति होय तो बहार देखाई आवे। त्यारबाद बात करीशुं प्रश्न नंबर 17 जिला पंचायतना PL खातानुं रिकन्सिलिएशन कोनी साथे करवुं जरूरी है। तो साचो जवाब है मित्रों बी तिजोरीनी कचोरी साथे तिजोरीनी कचेरी साथे करवुं जरूरी है जिला पंचायतनुं PL खातानुं रिकन्सिलिएशन। त्यारबाद बात करीशुं मित्रों प्रश्न नंबर 18 धंधा में सतत रोकड़ प्रवाहितता वधारे राखवाथी शुं असर थाय छे। तो साचो जवाब है मित्रों बी धंधानी नफाकारकता घटे छे। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC तरफथी वर्ष मित्रों आ करंट अफेरनो प्रश्न है तेथी ध्यान में लेवानी जरूर नहीं। 2016 में टेस्ट क्रिकेट प्लेयर तरीके कोनी पसंदगी करवामां आवेल छे। साचो जवाब है बी रविचंद्र अश्विन। त्यारबाद प्रश्न नंबर 20 पाणीनुं रासायणिक सूत्र क्यू है। तो साचो जवाब है डी H2O। त्यारबाद प्रश्न नंबर 21 बंधारण सभा में केटला उपस्थित सभ्यों बंधारण पर सही करी हती। साचो जवाब है सी 284 सभ्योए। त्यारबाद प्रश्न नंबर 22 भारतना क्या प्रख्यात खगोळशास्त्रीय शनि और गुरुना वलयो नेपच्यून उपग्रह शोधी विश्व में नामना मेळवी छे। तो साचो जवाब है मित्रों बी डॉक्टर JJ रावले। त्यारबाद प्रश्न नंबर 23 पंचायतनी आवक अने खर्चना हिसाबोनुं ऑडिट कोण करे छे। तो साचो जवाब है सी एक्जामिनर लोकल फंड। त्यारबाद प्रश्न नंबर 24 सिक्किमनी राजधानी कई है। तो साचो जवाब है डी गंगटोक। त्यारबाद प्रश्न नंबर 25 पंचायत में विभागीय हिसाबनी से क्या प्रकारनी कामगीरी करवानी रहे छे। तो अहीं दर्शावेल त्रणेय जे छे जिला पंचायत मासिक त्रिमासिक और वार्षिक हिसाबों तैयार करवानी कामगीरी, जिला पंचायत में रजू थता तमाम बिलोनी चकासणी करवी, मंजूरी माटे हिसाबी अधिकारी रजू करवा, त्यारबाद बैंक एजी और तिजोरी कचेरी साथे ग्रांट और चूकववाना मेळवणानी कामगीरी करवी। आ प्रकारनी कामगीरी करवानी रहे छे विभागीय हिसाबनीसनी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 26 स्वतंत्र भारतनुं प्रथम बजेट क्यारे रजू थयुं हतुं। तो साचो जवाब है 26 नवेम्बर 1947 में थयुं हतुं।
ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 37 બાંધકામના હિસાબોનો આધારરૂપ દસ્તાવેજ નીચેની પૈકી કયો છે? તો સાચો જવાબ છે સી માપપોથી। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 28 પંચાયત અધિનિયમ મુજબ હોદ્દાની રૂએ તાલુકા પંચાયતના સેક્રેટરી તરીકે કોણ ફરજ બજાવે છે? તો સાચો જવાબ છે સી તાલુકા વિકાસ અધિકારી। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 29 ભૂતકાળમાં માંડી વાળે ઘાલ ખાત પરત મળે ત્યારે ખાલી જગ્યા ખાતું ઉધાર અને ખાલી જગ્યા ખાતું જમા થાય છે? તો સાચો જવાબ છે બી રોકડ ખાતું ઉધાર અને રોકડ બેંક ખાતું ઉધાર અને ઘાલ ખાત પરત ખાતું જમા થાય છે। બી ઓપ્શન સાચો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 30 આવકવેરાની ચૂકવણી અને આવકવેરાનું રિફંડ ખાલી જગ્યા ખાતે અનુક્રમે ઉધાર અને જમા થાય છે? તો મિત્રો આવકવેરાની ચૂકવણી અને રિફંડ તે નનું ખાતે અથવા તો નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર અને જમા થાય છે। ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 31 જિજ્ઞાસુની ડાયરી પુસ્તક કોનું છે? તો સાચો જવાબ છે એ પૃથ્વીરાજ જોશીનું છે જિજ્ઞાસુની ડાયરી પુસ્તક। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 32 હેલ્પ ખાલી જગ્યા એન્ડ યુ ખાલી જગ્યા, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો સી હેલ્પ યોર સેલ્ફ, તમારી જાતને મદદ કરો અને એન્ડ અને યુ વિલ સક્સેસ અને તમે સફળતા મેળવો। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 33 લોકસભાને બરખાસ્ત કરવાની સત્તા કોની પાસે છે? તો મિત્રો લોકસભાને બરખાસ્ત કરવાની સત્તા રાષ્ટ્રપતિ પાસે છે। ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 34 રાજ્ય સરકારના આકસ્મિક ફંડની જોગવાઈ બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ કરવામાં આવી છે? તો સાચો જવાબ છે ડી 267 ભાગ 2માં કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 35 પંચાયતના હિસાબો માટેનું કયું સોફ્ટવેર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો પંચાયતના હિસાબો માટે પ્રિયા સોફ્ટવેર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે બી ઓપ્શન સાચો છે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 36 આરટીજીએસ એટલે શું? તો સાચો જવાબ છે એ રિયલ ટાઈમ ગ્રોથ સેટલમેન્ટ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 37 અભિમાની શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ શોધો, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો એ નિરાભિમાની। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 38 નીચેનામાંથી કયો સમાસ તત્પુરુષ સમાસ છે? તો સાચો જવાબ છે ડી મરણ શરણ, તત્પુરુષ અને નેનું એવા શબ્દો જોડશે, તો મિત્રો મરણ ને શરણ એટલે ડી ઓપ્શન સાચો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 39 વિધાનસભામાં આખા વર્ષનું આવક જાવકનું અંદાજપત્ર કોણ રજૂ કરે છે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો રાજ્યના નાણામંત્રી, જે ઓપ્શન સાચો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 50 દાબડો શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ જણાવો, તો મિત્રો દાબડાનું શિષ્ટ રૂપ થશે ડી ડબ્બો। ત્યારબાદ મિત્રો હવે અંગ્રેજીના પ્રશ્નો શરૂ થશે, તો સૌપ્રથમ જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 41, તો મિત્રો પેરેગ્રાફ આપેલો છે તે ખાલી જગ્યા ઉપર આપણે યોગ્ય શબ્દ મૂકવાના છે। તો 41મો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યા ASI ઓફિસિયર આર વિઝિટિંગ ધ, તો મિત્રો ખાલી જગ્યા છે તેમાં ધ આવશે, ધ ASI ઓફિસિયલ આર વિઝિટિંગ। ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન ખાલી જગ્યા ટુમોરો, તો મિત્રો એટલે કે સાઇટની મુલાકાત લેશે આવતીકાલે, તો SIT એટલે સાઇટ એટલે કે જગ્યાની મુલાકાત લેશે, તે બી ઓપ્શન સાચો છે 42માં। ત્યારબાદ મિત્રો 43મો જોઈએ, તો 43મો છે ખાલી જગ્યા વિલ ડિસ્કસ વેરિયસ એસ્પેક્ટ ઓફ ધ, તો મિત્રો 43માં આવશે ધે વિલ ડિસ્કસ એટલે કે વધારે પડતા બહુવચન એટલે વધારે પડતા હોય તેથી બહુવચન વપરાશે, તેથી ધે આવશે કે ધે વિલ ડિસ્કસ વેરિયસ એસ્પેક્ટ ઓફ ધ ખાલી જગ્યા। ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન આવશે, તો ખાલી જગ્યા પ્રોજેક્ટ, હોલ એટલે આખું એટલે સર્વ એટલે બધું જ એમ, હોલ એટલે WHOLE, તો સી ઓપ્શન આવશે હોલ પ્રોજેક્ટ ધે વિલ પ્રિપેર ધ રિપોર્ટ ઇન ખાલી જગ્યા। તો 45માં મિત્રો સાચો જવાબ આવશે વીક એટલે કે WEK વીક એટલે અઠવાડિયું, એટલે ધે વિલ પ્રિપેર એટલે તૈયાર કરશે ધ રિપોર્ટ, અઠવાડિયામાં રિપોર્ટ તૈયાર કરશે। ત્યારબાદ 46મો જોઈએ તો ઈટ ખાલી જગ્યા ધેટ ધ, તો ઈટ ખાલી જગ્યા 46માં આવશે મિત્રો ઇઝ એક્સપેક્ટેડ, જે 46મો છે મિત્રો એ 4 ઓપ્શન આપેલા છે તેમાં ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ધ ખાલી જગ્યા વિલ સ્ટાર્ટ, તો 47માં જવાબ આવશે મિત્રો કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે કન્સ્ટ્રક્શનનું જે કામ છે તે શરૂ કરશે। ત્યારબાદ વિલ સ્ટાર્ટ ખાલી જગ્યા, તો 48માં મિત્રો આવશે સૂન એટલે કે સૂન એટલે જલ્દી, જેટલું બને તેટલું કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ શરૂ કરશે। ત્યારબાદ ધે મેની 49મો પ્રશ્ન છે ધે મે ખાલી જગ્યા સેવરલ, તો મિત્રો ધે મે સેવરલ તો કાઇટ, તો મિત્રો કાઇટ એટલે સત્તાધિકાર હાજર થવા ફરમાન, એટલે સત્તાધિકારી કોઈ આદેશ થાય ભાઈ કોઈ વ્યક્તિને હાજર થવા ફરમાન કરે તે માટે તેના સંદર્ભમાં વપરાય છે CIT કાઇટ એટલે, તો મિત્રો 49માં કાઇટ આવશે ધે મે કાઇટ સેવરલ, એકદમ આદેશ આપીએ કે હાજર થાવ એમ। તો ત્યારબાદ મિત્રો 50મો પ્રશ્ન છે ખાલી જગ્યા ફ્રોમ ધ પાસ્ટ ઓફ રેકોર્ડ, તો મિત્રો 50માં સાચો જવાબ આવશે પ્રેસિડન્ટ એટલે કે દાખલાઓ, પ્રેસિડેન્ટ ફ્રોમ ધ પાસ્ટ ઓફ રેકોર્ડ એટલે પાછલા વર્ષના આ પ્રમાણના દાખલાઓમાં છે રેકોર્ડ કરેલા છે। તો આ પ્રમાણેના મિત્રો અંગ્રેજીના પ્રશ્નો જે ખાલી જગ્યાઓ પર છે, ત્યારબાદ 4 ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી તમારે આ પ્રમાણના પસંદ કરીને યોગ્ય શબ્દ મૂકવાના છે। ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 51
ખાલી જગ્યા ધ સીટ ધે ખાલી જગ્યા ફોર ધ લંચ, તો સાચો જવાબ આવશે મિત્રો હેવિંગ રિઝર્વ ધ સીટ ધે વેન્ટ ફોર ધ લંચ, જે સી ઓપ્શન છે તે આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 52 સમાસ ઓળખાવ ગૃહસ્થ, તો સાચો જવાબ ગૃહસ્થ એટલે ઉપપદ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 53 અહીં દર્શાવેલ પૈકી નાણાં વિધેય કોને કહેવાય, તો સાચો જવાબ મિત્રો તને ઓપ્શનને નાણાં વિધેય કહેવાય. જેમાં જોઈએ તો કોઈ કર નાખવાની, રદ કરવાની, માફ કરવાની, તેમાં ફેરફાર કરવાની અથવા તેનું નિયમન કરવાની બાબત, ભારતમાં એકત્રિત ફંડમાંથી નાણાં વિનિયોગ કરવાની બાબત, અથવા તો કોઈ ખર્ચને ભારતના એકત્રિત ફંડ ખાતે ઉધારવાનું જાહેર કરવાની, અથવા કોઈ ખર્ચની રકમો વધારવાની બાબત. ત્રણે બાબત સાચી છે, તેથી ને નાણાં વિધેયક કહેવાય. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 54 કંપનીના ઓડિટનો મુખ્ય હેતુ ખાલી જગ્યા છે, તો સાચો જવાબ મિત્રો કંપનીના ઓડિટનો મુખ્ય હેતુ ધંધાના હિસાબો અને નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સ્વરૂપ બરોબર લખાય છે તથા તે ધંધાનો સાચો નફો, ધંધાની સાચી અને વાજબી આર્થિક સ્થિતિ રજૂ કરે છે તેની ખાતરી કરવી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 55 લોહીની સગાઈ કયા પ્રકારની રચના છે, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ડી નવલિકા છે લોહીની સગાઈ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 56 ધે ઇસ્યુ ખાલી જગ્યા બાય ધ મિનિસ્ટર, તો મિત્રો ખાલી જગ્યામાં આવશે ધે ઇસ્યુઝ હેવિંગ બીન સોર્ટેડ આઉટ બાય ધ મિનિસ્ટર, એટલે કે તે સમસ્યાનું નિરાકરણ જલ્દી કરશે, મિનિસ્ટર દ્વારા જલ્દી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 57 વનસ્પતિમાં લીલો રંગ શાને આભારી છે, તો સાચો જવાબ છે એ ક્લોરોફિલને આભારી છે. ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 58 નીચે પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ડી આમનોંધ અને ખાતાવૈયા આનુષંગિક વાઉચરો છે, તે સાચું નથી. ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 59 ₹5000 ભાડું અગાઉથી ચૂકવેલ હોય તો તેની હવાલાના નોંધ કઈ રીતે થશે, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો તેની હવાલાના નોંધ આ પ્રમાણે થશે, જેમાં નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર બાજુ અને કુલ ભાડાની રકમમાંથી બાદ થશે. એ ઓપ્શન તથા ત્રીજો ઓપ્શન સાચા છે, તેથી એ ઓપ્શન આવશે. ત્યારબાદ ત્રીજો ઓપ્શન છે પાકા સર્વેમાં મિલકત લેણા બાજુ અગાઉથી ચૂકવેલ ભાડાની રકમમાં દર્શાવવામાં આવશે. 5000 ભાડું અગાઉથી ચૂકવેલું હોય તેની હવાલો નોંધ આ પ્રમાણે થશે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 60 નીચેના પૈકી ઓડિટ કાર્યો દસ્તાવેજો કયા ક્રમાનુસાર તૈયાર થાય, તો સાચો જવાબ છે સૌપ્રથમ આવશે ઓડિટ કાર્યક્રમ, ત્યારબાદ ઓડિટ નોંધપોથી, ત્યારબાદ ઓડિટ અહેવાલ અને ત્યારબાદ આવશે મિત્રો ઓડિટ ફાઇલ ને લાસ્ટમાં આવશે ઓડિટ પેરા નિકાલ. તો લાસ્ટમાં મિત્રો ઓડિટ પેરા નિકાલ આવશે, જે સી ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 61 આઈ કુડ નોટ સ્પેન્ડ ખાલી જગ્યા ટાઈમ ઓન સ્પોટ એટ સી, તો સાચો જવાબ આવશે મિત્રો આઈ કુડ નોટ સ્પેન્ડ સો મચ ટાઈમ, કારણ કે મિત્રો મચ એટલે આવશે કે ટાઈમને ગણી શકાય નહીં, તેથી મચ આવશે. તો સો મચ ટાઈમ ઓન સ્પોટ સી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 62 ખાલી જગ્યા યુએન રિસ્પેક્ટેટિવ હેવ અરાઇવ ઇન ખાલી જગ્યા કેપિટલ, તો મિત્રો યુએન તો ધ આવશે મિત્રો કોઈ દેશના શોર્ટકટ નામ આપેલું હોય તો તેની આગળ, અથવા તો કોઈ સંસ્થા મોટી સંસ્થાના નામની આગળ ધ આવશે, તો ધ યુએન રિસ્પેક્ટિવ હેઝ અરાઇવ ઇન ધ કેપિટલ, તો બંનેમાં ધ આવશે આર્ટિકલ મિત્રો. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 63 આવકવેરા ધારા 1961 કુટુંબ પેન્શન ખાલી જગ્યાના શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર થાય, તો સાચો જવાબ છે એ અન્ય સાધનોની આવકના શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર થશે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 64 એક કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા પાન નંબર મેળવેલ નથી તો તેની ચૂકવણી TDS ટેક્સ ડિડક્ટ કયા દરે કાપવાનો થાય, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો 20% દરે કાપવાનો થશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 65 સુડા બોતરી કોની રચના છે, તો સાચો જવાબ છે સામણની. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 66 પંચાયતના સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ખાલી જગ્યા વસ્તી વધુ સમયના કરાર કરેલો હોય તો તેના વિના સાથે રદ કરવાની જોગવાઈ કરારમાં રાખવી જરૂરી છે, તો સાચો જવાબ છે એ 5 વર્ષ. ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 67 રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું નાણાકીય વર્ષ ક્યાંથી શરૂ થાય છે, તો સાચો જવાબ છે ડી 1 જુલાઈથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 68 કુંવરબાઈનું મામેરુંના કવિ કોણ છે, તો સાચો જવાબ છે નરસિંહ મહેતા, જે ડી ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 69 બેચેની ભરી શાંતિ માટે કયો શબ્દ સમૂહ યોગ્ય છે, તો સાચો જવાબ છે બી સન્નાટો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 70 જિલ્લા પંચાયત દ્વારા કઈ તારીખ સુધી અંદાજપત્ર તૈયાર થાય તે જરૂરી છે, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો 15મી ફેબ્રુઆરી સુધી અંદાજપત્ર શરૂ થાય તે જરૂરી છે, એટલે કે બી ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 71 કવિ નર્મદને વીર નર્મદનું બિરુદ કેમ મળ્યું છે, તો સાચો જવાબ છે રૂઢિવાદ સામે ઝઝૂમવાની આગેવાની લીધી હતી તેથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 72 માણસની વામનતા કઈ ગ્રંથિને આભારી છે, તો સાચો જવાબ છે ડી પિટ્યુટરી ગ્રંથિને આભારી છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 73 શીલા પુટ ઓન અ ન્યૂ ડ્રેસ ખાલી જગ્યા, તો સાચો જવાબ છે કે ખાલી જગ્યામાં મિત્રો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય મૂકવાનું છે, તો સાચો જવાબ આવશે ડી ડિડન્ટ સી. શીલા પુટ ઓન અ ન્યૂ ડ્રેસ ડિડન્ટ સી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 74 એક્ઝામિનેશન લોકલ ફંડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ લેગિસ્લેટિવ રિપોર્ટ LRની ચર્ચા વિધાનસભાની કઈ સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો એ. અહીં જે દર્શાવેલ ઓપ્શન છે તેમાંથી એક પણ નહીં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 75 રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોની ભલામણથી પંચાયતોને ગ્રાન્ટ આપવાની જોગવાઈ કરવાની હોય છે, તો સાચો જવાબ છે મિત્રો સી નાણાં કમિશન દ્વારા પંચાયતોને ગ્રાન્ટ આપવાની જોગવાઈ કરવાની હોય છે.
ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 54 NPS એટલે ન્યૂ પેન્શન સ્મેચના ખાતા કોના દ્વારા નિભાવવામાં આવે છે? તો સાચો જવાબ છે ડી, NSDL દ્વારા નિભાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 78 આપણા દેશની પ્રથમ વસ્તી ગણતરી કયા વર્ષે હાથ ધરવામાં આવી હતી? તો સાચો જવાબ છે બી, ઈસવીસન 1871. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 78 નીચે આપેલ પૈકી કોણ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ખાતું ખોલાવી શકતું નથી? તો સાચો જવાબ છે બી, સામાન્ય વ્યક્તિ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 79 રામ એન્ડ આઈ લાઇક મ્યુઝિક ખાલી જગ્યા. તો મિત્રો સાચો જવાબ આવશે રામ એન્ડ આઈ લાઇક એટલે કે બે વ્યક્તિઓ છે તેથી બહુવચન આવશે, તેથી વી આવશે કે રામ એન્ડ આઈ લાઇક મ્યુઝિક ડોન્ટ વી. તો એ ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 80 સોસાયટી યુનિવર્સિટી આઈસ્ક્રીમ મૂળ કઈ ભાષાના શબ્દો છે? તો સાચો જવાબ છે અંગ્રેજી શબ્દો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 81 શીખાણી છંદનું ઉદાહરણ શોધો. તો સાચો જવાબ છે સી, કદી મારી પાસે વન વન તણા હોત કુસુમો. તો તે શીખાણીનું છંદનું બંધારણ છે જે લઘુ ગુરુ ગુરુ તે પ્રમાણે તેનું બંધારણ છે, તેથી સી ઓપ્શન સાચો હશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 82 એકાઉન્ટ જનરલ દ્વારા કરવામાં આવતા વિનિયોગ ઓડિટ અહેવાલ નીચેની પૈકી કઈ બાબતે પેરા લઈ શકાય છે? તો સાચો જવાબ છે બી, મંજૂર થયેલા અંદાજપત્ર કરતાં ખર્ચ વધુ હોય અથવા તો ઓછો હોય તે બાબતે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 83 અ પ્લસ અ બરાબર આ સંધિ માટે કયો શબ્દ સાચો છે? તો સાચો જવાબ છે ડી, વૃદ્ધાવસ્થા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 84 રામ એઝ વેલ એઝ શ્યામ ખાલી જગ્યા ટુમોરો. તો રામ એઝ વેલ એઝ શ્યામ ઇઝ કમિંગ ટુમોરો. મિત્રો એઝ વેલ એઝ છે તેથી અલગ પડી જશે, તેથી મિત્રો એક વચનનું રૂપ આવશે ઇઝ, તેથી ઇઝ કમિંગ ટુમોરો. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 85 આવક વેરા ધારા 1961 અન્વયે નીચે કઈ આવક કરપાત્ર આવક નથી? તો મિત્રો આ ચારે ઓપ્શન આપેલા છે, પરંતુ આ પ્રશ્ન 2017માં કેન્સલ થયેલો છે મિત્રો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 86 108, 288 અને 360નો ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ શોધો. તો મિત્રો 108, 288 અને 360નો ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ 36 થશે. બી ઓપ્શન સાચો છે મિત્રો. ત્યારબાદ વાત કરીશું મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 87 અંદાજપત્રમાં જોગવાઈ ન હોય તેવા અણધાર્યા ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે શું જોગવાઈ છે? તો સાચો જવાબ છે ડી, આકસ્મિક ભંડોળમાંથી પેશગી મેળવીને કરી શકાય છે મિત્રો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 88 ચાલુ ગુણોત્તરની મદદથી કંપનીની નીચેની કઈ નાણાકીય સ્થિતિ જાણી શકાય છે? તો સાચો જવાબ છે બી, ચાલુ મિલકતો અને ચાલુ દેવાનું પ્રમાણ જાણી શકાય છે ચાલુ ગુણોત્તરની મદદથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 89 સાચી જોડણી દર્શાવો. તો સાચો જવાબ છે બી, સુરભી સુદ તે સાચી જોડણી છે. ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 90 નેપોલિયન બોનાપાર્ટ કયા દેશનો વતની હતો? તો સાચો જવાબ છે ડી, ફ્રાન્સનો હતો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 91 સુભાષચંદ્ર બોઝે કામચલાઉ સરકારની સ્થાપના ક્યાં કરી હતી? તો સાચો જવાબ છે એ, સિંગાપોરમાં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 72 નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી? તો સાચો જવાબ છે સી, ધ્વનિ. બીજા જે આપેલા ઓપ્શન છે કે પ્રતિધ્વનિ, પડઘો, પ્રતિઘોષ તે સમાનાર્થી શબ્દો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 73 2016નું એશિયન સંમેલન ક્યાં દેશમાં યોજાયું? તો સાચો જવાબ છે લાઓસ. તો આ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી, કરંટ અફેરનો પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 94 સ્ટોક ગણવાની કઈ પદ્ધતિમાં આખા સ્ટોકની કિંમતની બજાર કિંમતની નજીક હોય છે? તો સાચો જવાબ છે ફીફો. બી ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 95 નીચેની પૈકી કયા તખલ્લુસવાળા લેખકનો સમાવેશ હાસ્ય લેખકમાં કરી શકાય છે? તો સાચો જવાબ છે એ, અવળ વાણિયા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 96 ટોકોફેરોલ અને કયા વિટામિનનું નામ છે? તો સાચો જવાબ છે વિટામિન ઈનું નામ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 97 વિલ યુ બાય બુક્સ? યસ ખાલી જગ્યામાં શું આવે? તો મિત્રો ખાલી જગ્યામાં આઈ વિલ આવશે, જે સી ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 98 પ્રસિદ્ધ મહાકાવ્ય પૃથ્વીરાજ સોના રચયિતા કોણ છે? તો સાચો જવાબ છે બી, ચંદ બરદાઈ પૃથ્વીરાજ સોના રચયિતા છે, જે બી ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 99 નીચેનામાંથી કયા ક્ષેત્ર માટે જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે? તો સાચો જવાબ છે સાહિત્ય માટે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 100 ઊંડી કોણ લખે છે? તો સાચો જવાબ છે સી, લેણદાર લખે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 101 સંપનું મહત્વ દર્શાવતી કઈ કહેવત નથી? તો મિત્રો કઈ કહેવત નથી? તો મિત્રો જાજા ચરડિયામણા, જાજી કીડીઓ સાપને તાણે, અને ડી ઝાડ ટકે કે ઝુંડમાં, એ ત્રણ સંપનું મહત્વ દર્શાવતી કહેવત છે. અને સી છે તે સંપનું મહત્વ દર્શાવતી કહેવત નથી, તેથી સી ઓપ્શન આવશે, જાજા મળે તે ખાવા ટળે. ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 102 મારું આખું શરીર મલની જેમ મસળવા માંડ્યું અલંકાર શોધો. તો સાચો જવાબ છે મિત્રો વર્ણાનું પ્લાસ થશે, મ છે તેથી. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 103 પ્રવાહિતાના ગુણોત્તરમાં નીચેની પૈકી કેનો સમાવેશ થાય છે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ચાલુ ગુણોત્તર અને પ્રવાહી ગુણોત્તરનો સમાવેશ થાય છે પ્રવાહિતાના ગુણોત્તરમાં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 104 ખાલી જગ્યા ધે એન્ટર ધ સ્ટેશન ધ ટ્રેન ખાલી જગ્યા. તો સાચો જવાબ આવશે મિત્રો એઝ સૂન એઝ ધે એન્ટર ધ સ્ટેશન ધ ટ્રેન અરાઇવ, એટલે કે જેવો તે સ્ટેશનમાં એન્ટર થયો કે ટ્રેન ઉપડી ગઈ, તેથી સી ઓપ્શન આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 105 દુહિતા શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો દુહિતા એટલે ડી, દીકરી થશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 106 વાઉચિંગ એટલે શું? તો સાચો જવાબ છે ચોપડામાં લખાયેલી નોંધોનો દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે તપાસવું એટલે વાઉચિંગ.
ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 107 કોઈ કંપની દ્વારા શેર જપ્ત કરવામાં આવ્યો તો તેની નોંધ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો કોઈ કંપનીના શેર જપ્ત કરવામાં આવ્યા તો શેર મૂડી ખાતું ઉધારવું અને શેર જપ્તી ખાતું જમા કરવું, આ પ્રમાણે તેની નોંધ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 108 નીચેની પૈકી કયા પગલાં રોકડની ઉચાપત શોધવામાં મદદરૂપ થતા નથી? તો સાચો જવાબ છે સી, ત્રિમાસિક ધોરણે હિસાબો તૈયાર કરવા તે રોકડની ઉચાપત શોધવામાં મદદરૂપ થતા નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 109 ભીત ભૂલવી રૂઢિપ્રયોગમાં કયો અર્થ યોગ્ય નથી? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ઘરની દિવાલ યાદ ન રહી તે રૂઢિપ્રયોગ માટેનો અર્થ યોગ્ય નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 110 રાજ્ય સરકારના અંદાજપત્રમાં પ્રકાશનોમાં ગ્રીન બુક ખાલી જગ્યાને કહેવામાં આવે છે? તો મિત્રો ગ્રીન બુક એટલે વાર્ષિક નાણાકીય પત્રક. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 111 મીનુને મારી ગાળો ગોળથી મીઠી લાગતી? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો વ્યતિરેક અલંકાર થશે. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 112 પાટે ચડી જવું? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો રૂઢિપ્રયોગ તેનો થશે કામ ધંધે ચડી જવું, પાટે ચડી જવું, એટલે સી ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 113 પંચાયત દ્વારા આવક જાવકના હિસાબોમાં કઈ પદ્ધતિથી રાખવામાં આવે છે? તો એ સાચો જવાબ છે રોકડના ધોરણે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 114 માપન માટેની એફપીએસ પદ્ધતિ બ્રિટિશ પદ્ધતિમાં નીચે પૈકી કયા મૂળભૂત એકમો હોય છે? તો સાચો જવાબ છે બી, એફ એટલે ફૂટ, પી એટલે પાઉન્ડ અને એસ એટલે સેકન્ડ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 115 ગંગોત્રી કાવ્ય સંગ્રહ કોનો છે? તો સાચો જવાબ છે ગંગોત્રી કાવ્ય સંગ્રહ ઉમાશંકર જોશીનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 116 બાળકોમાં મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણની જોગવાઈ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવી છે? તો સાચો જવાબ છે અનુચ્છેદ 45માં કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 117 કોની ગણના પોષણ કડીના બીજા સોપાનમાં થાય છે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો હરણની, સી ઓપ્શન સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 118 ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1973નો અમલ કઈ તારીખથી કરવામાં આવ્યો છે? તો સાચો જવાબ છે 15 એપ્રિલ 1994થી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1973નો અમલ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 119 ઇન્ડિયન ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ કોડ IFC કેટલા ડિજિટનો હોય છે? તો સાચો જવાબ છે 11 ડિજિટનો હોય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 120 ઓસ્કાર એવોર્ડ માટે નામાંકિત પ્રથમ ભારતીય હિન્દી ફિલ્મ? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો એ મધર ઇન્ડિયા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 121 બે વાક્યને જોડવા માટે શું પ્રયોજાય છે? તો બે વાક્યોને જોડવા માટે મિત્રો સંયોજક પ્રયોજાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 122 નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ મુજબ ચેક એ ખાલી જગ્યા છે? તો સાચો જવાબ છે વિનિમય પત્ર છે. ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 123 અ કઝિન ઓફ ખાલી જગ્યા ઇઝ ક્લાસમેટ ઓફ હર? તો મિત્રો સાચો જવાબ આવશે અ કઝિન ઓફ માઇન ઇઝ અ ક્લાસમેટ ઓફ હર, તેનો ભત્રીજો મારા ક્લાસ સહપાઠી છે, તેથી સી ઓપ્શન આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 124 નીચેના કયા શબ્દો શબ્દકોશના પ્રમાણે સાચા છે? તો સાચો જવાબ છે ડી ખેતર, નોટ, પ્રેત અને સોનું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 125 ટેક્સ ડિડક્ટ એક્સોર્સ TDS કાપવાની જોગવાઈ આવકવેરા ધારાની કઈ કલમ હેઠળ છે? તો મિત્રો અહીં દર્શાવેલ એક પણ આવકધારાની હેઠળ નથી. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 126 સી વોઝ ખાલી જગ્યા લેટ ધે સી ખાલી જગ્યા કે ધ ટ્રેન? તો સી વોઝ સો લેટ એટલે કે તે ઘણો મોડો હતો. ધેટ સી કુડ નોટ કે તેની ટ્રેન પકડી શકશે નહીં. ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 170. તો મિત્રો ઉપર આ પ્રમાણે તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 127 થી 136 સુધીના પ્રશ્નો આપવાના છે. આ જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તેના ઉપરથી. તો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 127 છે કે ધ બેસ્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ વર્લ્ડ ઇઝ ખાલી જગ્યા? તો વર્લ્ડના સંદર્ભમાં કયો શબ્દ અહીંયા તેને સિમિલર થશે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ગ્લોબ, કે ડી ઓપ્શન છે તે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 128 ધ વર્લ્ડ ગ્લિટર હિયર મીન્સ એટલે કે ગ્લિટર શબ્દના અર્થમાં કયો બીજો શબ્દ આવશે? ગ્લિટર એટલે મિત્રો ઝગમગાટ, ગ્લિટરનો અર્થ થશે. તો તેની સામે આવશે મિત્રો શાઇન એટલે ચમકવું, તો એ ઓપ્શન આવશે શાઇન. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 129 ધ વર્લ્ડ ડ્રો ઇન ધ પારા સ્ટેન્ડ ફોર ખાલી જગ્યા એટલે કે વર્લ્ડ ડ્રો એટલે મિત્રો પ્રેઝન્ટમાં તેને કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવે છે? તો સાચો જવાબ આવશે પ્રેઝન્ટ. પારા સ્ટેન્ડ ઓફ પ્રેઝન્ટ, વર્લ્ડને વર્તમાનમાં કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવે છે કે રજૂઆત કરવામાં આવે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 130 ઇન ધ પારા વિચ વર્લ્ડ સ્ટેન્ડ ફોર ફાઇનાન્શિયલ? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ડી ફિસ્કલ, તે આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 131 કે ધ વર્લ્ડ હાઇક મીન્સ ખાલી જગ્યા? ધ વર્લ્ડ હાઇક મીન્સ ખાલી જગ્યા? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ધ વર્લ્ડ હાઇક મીન્સ યાની કે રાઇઝ એટલે કે હાઇક તો મિત્રો એટલે કે આમ
શરૂઆત કરવી મિત્રો, નવી એક જેમ શરૂઆત કરી તેના સંદર્ભમાં હાઇકનો અહીંયા અર્થ થશે. તેના સંદર્ભમાં બી જે ઓપ્શન આપેલું છે રાઇઝ એટલે કે ઉગવું એટલે કે નવી શરૂઆત કરવી તેના અર્થમાં થશે. બી ઓપ્શન આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 32, ધ સાઇનોમ ઓફ ધ વાયર ઇઝ. તો વાયરનો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો. તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ડી ઓપ્શન આવશે સ્ટ્રેન્જ. વાયર્ડ એટલે વિચિત્ર અને સ્ટ્રેન્જ એટલે પણ વિચિત્ર થશે, તેથી સ્ટ્રેન્જ ડી ઓપ્શન આવશે 132માં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 130, ધ વર્લ્ડ ચેક્ડ હિયર મીન્સ. તો મિત્રો ચેક હિયર મીન્સ, તો ચેકનો શબ્દ શું થશે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ફ્યુચર. સોરી મિત્રો, ધ વર્લ્ડ ચેક હિયર મીન્સનો સાચો જવાબ આવશે ડી એટલે કંટ્રોલ. ધ વર્લ્ડ ચેક એટલે કે તેના સંદર્ભમાં કયો શબ્દ તેની આસપાસ એટલે કે મળતો આવે છે, તો સાચો જવાબ આવશે મિત્રો ડી કંટ્રોલ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 134, ધ અબોવ પારા ઇઝ અબાઉટ ધ ખાલી જગ્યા અવર ઇકોનોમી. તો મિત્રો ધ અબોવ પારા ઇઝ ધ અબાઉટ ઓફ ધ અવર ઇકોનોમી. તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ફ્યુચર ઓફ અવર ઇકોનોમી. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 135, વોટ ઇઝ ધ એટોમી ઓફ ડલ ઇન ધ અબોવ પારા. તો ડલનો વિરોધાર્થી શબ્દ જણાવો. તો ડલ તો મિત્રો સાવ મગજ જ કામ ન કરતું હોય કે અથવા તો ડલ હોય તેવા, તો તેના સંદર્ભમાં થશે બ્રાઇટ. બ્રાઇટ વિદ્યાર્થી, બ્રાઇટ તેના અંદરમાં ડલ, તો તેનો વિરોધાર્થી થશે બ્રાઇટ. ડી ઓપ્શન આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 136, કોમોડિટી સ્ટેન્ડ ફોર ખાલી જગ્યા આઇટમ. તો મિત્રો 136માં સાચો જવાબ આવશે એટલે કે કોમોડિટી એટલે કે ચીજ વસ્તુઓ, સ્ટેન્ડ ફોર ખાલી જગ્યા આઇટમ. તો તેના તેવી આઇટમોના જે કિંમત હોય તેના ભાવ અસ્થિર હોય છે, તે એક જગ્યાએ હોતા નથી, તે બદલતા રહેતા હોય છે. ચીજ વસ્તુ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, તેના સંદર્ભમાં ડી ઓપ્શન આવશે મૂવેબલ. ત્યારબાદ વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 137, લક્ષદ્વીપ ટાપુ ક્યાં આવેલા છે? તો સાચો જવાબ છે એ અરબ સાગરમાં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 138, સાચી જોડણી દર્શાવતો શબ્દ શોધીને લખો. તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ડી જ્યોતિષ. ડી ઓપ્શન આવશે મિત્રો, અહીંયા હાઇલાઇટ કરવાનું ભૂલાઈ ગયું છે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 139, પ્રશ્ન નંબર 139 મિત્રો, લેખાનું દાન વોટોન એકાઉન્ટમાં કેવા પ્રકારની ખર્ચની માંગણી હોય છે? તો સાચો જવાબ છે સી સ્થાયી ખર્ચની. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 140, ખાલી જગ્યાની નોંધ હિસાબી ચોપડે થતી નથી. તો વેપારી વટાવની નોંધ હિસાબી ચોપડે થતી નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 141, કવિકાંત રચેલી રોમન સ્વરાજ કૃતિનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો મિત્રો તે નાટક છે રોમન સ્વરાજ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 142, ઓનલી ધ વોટર ઇઝ લેફ્ટ ઇન ધ પોન્ડ વી હેવ ખાલી જગ્યા ડે ટુ ગો. તો સાચો જવાબ આવશે મિત્રો ડી ઓનલી અ લીટર. હકારાત્મકના સંદર્ભમાં છે, તેથી એ આવશે મિત્રો અ લીટર. તેથી ઓનલી અ લીટર વોટર ઇન લેફ્ટ ઇન ધ પોન્ડ એટલે તળાવમાં થોડુંક પાણી, થોડુંક અમથું જરાક અમથું પાણી છે. વી હેવ મેની ડે એટલે ઘણા દિવસો ચાલે તેટલું, તેથી ડી ઓપ્શન આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 143, લેટ્સ વેઇટ ખાલી જગ્યા હી ઇઝ અબાઉટ ખાલી જગ્યા. તો સાચો જવાબ છે મિત્રો લેટ્સ વેઇટ ફોર અ વાઇલ હી અબાઉટ ટુ કમ, જે બી ઓપ્શન છે તે આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 144, મુંબઈમાં પાણી 100 સેલ્સિયસ પર ઉપડે તો સિમલામાં કયા તાપમાને ઉપડશે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો બી 100 સેલ્સિયસથી ઓછા તાપમાને ઉગડશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 145, શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે સાચા અક્ષરમાં ક્રમ શોધો. તો સાચો જવાબ છે ડી કા ખુ ઘુ ભે, તે ઓપ્શન આવશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 146, સાચી સંધિ જોડેલો શબ્દ શોધો. તો સાચો જવાબ છે સી હર્ષ પ્લસ આવે તો હર્ષા વેશ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 147, ગુજરાતની એકમાત્ર આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ક્યારે થઈ છે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો જામનગરમાં થઈ છે 1967માં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 148, ફાફડા શબ્દનો કયો ગણ થશે? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો ર ગણ થશે ફાફડા શબ્દનો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 149, કયું જોડકું વિરોધી શબ્દ માટે યોગ્ય છે? તો સાચો જવાબ છે સી જંગમ તો સ્થાવર, તે વિરોધી શબ્દ માટે યોગ્ય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 150, રાજ્યના જિલ્લાઓ વચ્ચે સામાજિક અને આર્થિક અસમાનતા ઘટાડવા માટે પછાત જિલ્લાઓને ખાસ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે, તો કયા ફંડમાંથી ગ્રાન્ટ આપી શકાય? તો સાચો જવાબ છે બી મિત્રો રાજ્ય સમકારી ફંડમાંથી ગ્રાન્ટ આપી શકાય. તો મિત્રો આ પ્રમાણે જે નાયબ હિસાબનીશની જે એક્ઝામ સોરી મિત્રો વિભાગીય હિસાબનીશની જે એક્ઝામ તારીખ 21 જાન્યુઆરી 2017ના રોજ લેવામાં આવેલ હતી, તે પેપરના સોલ્યુશન વિશેની અહીંયા મિત્રો ચર્ચા કરેલ છે. અને મિત્રો તેના એનાલિસિસ જોઈએ તો મિત્રો 5 શૈક્ષણિક લાયકાતને જે અનુરૂપ મિત્રો જે પ્રશ્નો છે, તો તે 50 માર્કના પ્રશ્નો અહીંયા પૂછવામાં આવેલ છે. 150 માર્કનું પ્રશ્નપત્ર છે અને તેમાં શૈક્ષણિક લાયકાતને અનુરૂપ જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલ છે તે 50 માર્કના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલ છે. અને ત્યારબાદ મિત્રો ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણના પ્રશ્નો જોઈએ તો તે 35 માર્કનું
પૂછવામાં આવેલ છે। અને ત્યારબાદ મિત્રો અંગ્રેજી ભાષા અને વ્યાકરણનું જોઈએ તો તે પણ 35 માર્કનું પૂછવામાં આવેલ છે। અને ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ જનરલ નોલેજ એટલે કે સામાન્ય જ્ઞાન, તો મિત્રો સામાન્ય જ્ઞાન જોઈએ તો મિત્રો 30 માર્કનું પૂછવામાં આવેલ છે। તો મિત્રો આ પ્રમાણેનું જે તારીખ 21 જાન્યુઆરી 2017ના રોજ લેવામાં આવેલ છે વિભાગીય હિસાબનીસની જે એક્ઝામ, તેમાં આ પ્રમાણેના પ્રશ્નો અલગ અલગ વિષયો પર આ પ્રમાણેના માર્ક્સનું પ્રશ્નપત્ર પૂછવામાં આવેલ છે। અને મિત્રો તમને વિગતવાર અહીંયા તેના પેપરના સોલ્યુશન વિશે ચર્ચા કરેલ છે। તો જો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આ પ્રમાણે જેવા વિડીયો ચેનલ પર મૂકીએ કે તરત તમને નોટિફિકેશન મળી રહે। જય હિન્દ।